सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब के प्रोग्राम पंजाब नाउ च तुहाडा स्वागत है। आम लोग चर्चा करते हैं टमाटर बहुत महंगा हो गया, चर्चा करते हैं खाण वाले तेल प्याज सब्जियां दालां महंगियां हो गई। साडे सियासतदानां नूं ये चर्चा नहीं सुझदी। उन्हां दा प्याज दे नाल टमाटर दे नाल कोई लैना देना नहीं आ। उन्हां दा जिक्र जिहड़ा हुंदा है वो सीताफल दा हुंदा आ, अमरूदां दा हुंदा आ, चंगे चंगे फलों का हुंदा। हुण सियासतदानां नूं फ्रूट क्यों चेते आ रहा? साडी सियासत दे विच मिक्स फ्रूट चाट क्यों बनती नज़र आ रही है? हकीकत की है आपां इहदी चर्चा करनी, और चर्चा ये भी करनी है कि सुखबीर बादल होरां ने राह फड़ ली है वड्डे बादल साहब वाली। वड्डे बादल साहब की राह किहड़ी हुंदी सीगी? कोई गुस्से होवे, चोणां दे दिन नेड़े होण ते बादल साहब अपना लाम लश्कर लैके पहुँच जांदे सी अगले दे घरे, बह जाते सी, चाह का कप हुंदा सी, नाले चाह पीती जाती सी, नाले कहंदे देखो काका जी तुहाडे हत्थी अपनी इज्जत आ, या मन जाओ या मैनू ना कर दिओ, मोड़ दिओ, जिद्दां हैगी आ दस दिओ मैनू। ना कौन करे हुण वड्डे बादल साहब नूं? हाँ ही हुंदी सी, और यही उन्हां दी पॉलिटिक्स की एक खासियत भी मन्नी जाती सीगी। हुण उही राह अख्तियार कीती है सुखबीर बादल ने। जलंधर दे विच एक वड्डे उस अकाली नेता दे घरे आण के बैठे जिथे पिछले लंबे समय तो दूरियां सीगियां, ते उही चाह का कप, उही गल्लां बातां कि जां मोड़ दे या फिर गलवकड़ी पा लै। पै गई गलवकड़ी, वो लीडर वापस आ गया अकाली दल दे विच। ते ये पैटर्न हुण कित्थे कित्थे ते किवें किवें अपनाया जांदा ते किन्ना कुछ कामयाब हुंदा, किन्ना कुछ सुखबीर बादल नूं अगे तोरदा, इहदे उत्ते झात पावांगे। झात इस गल ते भी पाउणी आ कि इंडिया बनाम एनडीए दोनों आमो सामने ने, पर जिद्दां दी टुट भज वाली स्थिति इंडिया च नज़र आ रही है, ये हकीकत है या फिर ये इंडिया दी किसी रणनीति का हिस्सा आ? लालचंद कटारू चक ते जिहड़े DDPO बने ते फिर ADC बने कुलदीप सिंह, इस मामले च कुछ नवीं अपडेट्स ने, कुछ नवे तत्थ निकल के सामने आए, और उन्हां तत्थां दे मुताबक चीज़ां बहुत अगाह तक जांदियां ने, मुश्किलां वध सकदियां ने होर कटारू चक दियां। वो गल वखरी है कि मुख मंत्री भगवंत मान होरी ये कह चुके हैं ना, असी कोई कैबिनेट च फेर बदल नहीं करना, मतलब वो इस पासे ध्यान ही नहीं देना चाहते, तो फिर कट्टड़ ईमानदारी कित्थे आ? तमाम नुकतियां दे उत्ते करांगे चर्चा करने लई मेरे नाल मौजूद रहणगे सीनियर पत्रकार राजीव पास्कर जी। पास्कर साहब जी आए। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी। पास्कर साहब, चर्चा मैं शुरू करना चाहता सी सुखबीर बादल तो, क्योंकि जिद्दां जो जलंधर आण के बैठे जफ्फियां पईयां, वो बहुत पुरानी बर्फ जिहड़ी जम्मी हुई सी रिश्तियां 'च, एक पुराने लीडर नाल वो सारी पंगर गई ते दोबारा फिर इकट्ठे तुरन का फैसला कर लिया। पर मैनूं लगदा उहदे तो पहलां आपां गल कर लईए फल फ्रूट की। महंगाई बहुत हो गई है, उदा तो खाण खूण नूं मिलदा नहीं आ, क्योंकि वो कहंदे ने लूण ते लकड़ियां का पता लग जाता है जदों कबीलदारियां सिर ते पैंदियां ने। गल्लां करके स्वाद ले लैंदे आ, असीं तां गल्लां करके स्वाद लैंदे आ। सियासतदान काहतों कोई सीताफल का चर्चा करी जांदा, कोई अमरूदां का चर्चा करी जांदा, कोई अमरूदां च कीड़े लभदा ते कोई अमरूदां चों गुणकारी जिहड़े वो तत्त लभदा पिया। देखो भगवंत मान उन्हों का कल है बयान, जब उन्होंने हलका लांबा दे किते हुए सवाल या की हुई गल के उत्ते उन्हों का रिएक्शन मंगया, तो वो कहते हैं मेले दे विच अमरूदां नूं कौन पुछदा जी। यानी गल तो वो कर रहे थे हलका लांबा की कि भी हलका लांबा उन्हों का यह गल कहना कि सत्तां दी सत्तां दिल्ली की सीट के उत्ते लोक सभा सीटां के उत्ते अभी कांग्रेस इंडिपेंडेंटली इलैक्शन लड़ेगी। बाद चो कांग्रेस ने भावें इस गल तो इनकार करता, पर क्या सीगा हलका लांबा नूं बागा दे विचों अमरूदां दा की कामियां अमरूदां नूं कौन पुछदा है। पर गल लग गई सुखजिंदर सिंह रंधावा नूं। उन्होंने भी एक ट्वीट छड़ के एक गल छड़ के यह गल कहती कि भी देखो जी अमरूदां की गल तो अमरूद भी बहुत वधिया फ्रूट होंदा, पेट वास्ते वधिया होंदा है, और गल हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्गा भगवंत मान उन्होंने भी सीताफल का शौक पै गया, और यह फ्रूटां की गल उत्थों शुरू हुई। और जिथे तक गल करिए फ्रूटां की, तो फ्रूट तो बह गए महंगे ही बड़े हैगे ने, भावें सियासी फ्रूटां की गल तो चल रही है, पर और मैनूं लगदा है भास्कर साहब जदों वो चीकू ते सीताफल का जिक्र होया सी ना, तो मार्केट दे विच बूम आ गया सीगा, कहंदे डिमांड बड़ी हो गई सी।
ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਅ ਵਧਾ ਦੇਣਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਅੰਗ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦ ਅਮਰੂਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਤਾਫਲ ਤੇ ਚੀਕੂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਔਰ ਜਦ ਗੱਲ ਚੀਕੂ ਤੇ ਸੀਤਾਫਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਡੋਚੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਘਰ, ਔਰ ਡੋਚੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਤਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕੱਲਾ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਟਾਂਡੇ ਗਏ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹੀ ਅਖਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਇਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੂਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਆ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੜਾਂ 'ਚ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੂਦਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਸੀਤਾਫਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਟਾਂਡੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣਦੀ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਵੀਟੀ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਪਾਇੰਟਡ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦ ਇਹ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਉਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰਾ ਰੰਗ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਦ ਉਹ ਜਿੰਪੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਜਿੰਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੁੜਵਾਤੇ ਔਰ ਕੀ ਝਾੜ ਪਾਈ, ਕੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੰਪਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਝਿੜਕ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਔਖੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਦੇਖਣਗੇ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲੋਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਜਵਾਬ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤੋਜ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ BDPO ਦਾ ADC ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 2-4 ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਕੇਸ਼ਵ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ADC ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਲ 2 ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਚਾਹ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਚਾਹ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਦਿਨ 1-1 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ ਬੜੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਖੈਰ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤਿੱਖਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਾ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਟਿਕਾਣੇ ਸਿਰ ਆਉਣਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੀਗੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਰਲ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲ ਕੀ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਲੀਆਂ 2019 ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ, ਓਨੀ ਵੋਟ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੀਡਰ ਰਹੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਚੰਨੀ ਹੋਰੇ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਸੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਜ਼ੂਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਮਤਲਬ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣ ਦੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੁਣ ਪਛਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ, ਮੰਨਣੇ ਤਾਂ ਆ ਉਹ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਰੀ ਨਾ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਸੋਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਤਲਬੀਰ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਔਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਔਰ ਕਦੀ ਉਹ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਲਿਆ ਫੁਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਈਵਨ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੱਕ ਜਾਂ 17 ਤੱਕ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਕਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਔਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਦ ਵੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਫੜਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਲੜਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਮੱਕੜ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਜੋਂ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹ ਢੀਂਡਸਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚੇਲੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, 20 ਜਾਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘੱਟ ਤੇ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਦਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਪੁੱਟਿਆ ਅੱਜ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ। ਕਿੱਡੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਸੇ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਸੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਹ ਖਾਮੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮਨਾਉਣ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਸਾ ਕਾਹਦਾ? ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਰੋਸਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਹੂੰਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੀ ਮਨਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਛੇੜਨਾ ਆ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਖੁਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਵਾਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬਨਾਮ ਐਨਡੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਥੋੜੀ, ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੂਟੇਬਲ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਤਿਓਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤਿਓਂ। ਕਦੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸੱਚਿਓ ਹੀ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਪੰਸੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਤੋਰਨਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਸਮਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 20-22 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਈਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ, ਅਜੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਈਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ। ਫਿਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਤੁਰ ਪੈਣ ਤਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਕਸਰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਗਠਬੰਧਨ ਨੇ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਈਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਦੋ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੇਮ ਚੱਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 23 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਰੁੱਸ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ 18 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਭਰੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ 31 ਅਗਸਤ ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਔਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅੜਚਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਧਮਕੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਝਾਗ ਵਰਗਾ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 56 ਭੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਸਜਾਈ ਗਈ ਹੋਏ, 26 ਪਾਰਟੀਆਂ 26 ਬੰਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਉਸ 56 ਭੋਗ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹਣਗੀਆਂ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਤੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਅਟੇਨ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣ।
ਹੁਣ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਾਹਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿਤਰੰਜਨ ਪਾਰਕ ਵਰਗੀ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਵਰਗੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੋਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 26 ਚੋਂ ਇਦਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ 38 39 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 38 39 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 40-41% ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਦਾ 39 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 42-42.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ 1% ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ 38 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣਾ ਕੁਨਬਾ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਦ ਜਦ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਇਹ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 1-to-1 ਫਾਈਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਤਕੀ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਆਊਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਕਤਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਰ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੋਟ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ 2019 'ਚ ਅਟਵਾਲ ਹੋਰੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਹੋਰੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਗਰਮ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਕੈਡਰ ਬੇਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੈਡਰ 90% ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੈਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਡਰ ਬੇਸਡ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਵਰਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਗਿਆ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਸੂਬੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਇਹਨਾਂ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੈਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੱਲ 39 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਤੇ, ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰਤੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੋਟਲ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰੀਆਂ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਰਗਾ 50% ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬਦਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਵਰਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਾਂ ਟਿਲ ਐਂਡ ਲਿਸਟ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਫਾਈਨਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਟੈਕਿੰਗ ਮੋਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਐਡਵਾਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਰਾਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਤੁਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਪਏ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਪਰ ਉਧਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ 92 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥ, ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਕਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਆ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਤੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਤੱਥ, ਕੁਝ ਤਰਕ ਨਵੇਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 22 ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਚਾਇਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ 92 ਏਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਡੇਟਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 14 ਫਰਵਰੀ ਜਦ ਇੱਕ ਡੀਡੀਪੀਓ ਜਿਹਨੂੰ 28 ਬੀਡੀਪੀਓ ਜਿਹਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਬਤੌਰ ਡੀਡੀਪੀਓ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੀਓ ਲੈਟਰ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਟਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਏਡੀਸੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਤੌਰ ਏਡੀਸੀ। 27 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 92-93 ਏਕੜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਪਰ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਡੀਡੀਪੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਦਰਜ। ਔਰ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਬੇਲ ਹੋ ਗਈ ਕੱਲ ਰਿਜੈਕਟ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 7 ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ 7 ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਿਆਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 35 ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦਾਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 11/10/2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ 8
ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵਿਪਨ ਮਹਾਜਨ ਔਰ ਨਿਪੁਨ ਮਹਾਜਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਨ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਨਿਪੁਨ ਗੁਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 1000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹੀ ਨਿਪੁਨ ਮਹਾਜਨ, ਵਿਪਨ ਮਹਾਜਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਪੋਜ਼ 5.5 ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 2.5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਠੇਕਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਲੈ ਲਏ। ਉਹ 5.5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 2.5 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ 1000 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਪੁਨ ਤੇ ਵਿਪਨ ਜੇ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਕਬਜ਼ਾ? ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਅ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਗੜਬੜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਓ ਲੈਟਰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰੋਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਈਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕੋਈ ਪੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਆ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਡੀਡੀਪੀਓ ਬੀਡੀਪੀਓ ਤੱਕ। ਉੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲ ਦਸੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਲੋ ਵਧਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਥ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਕ? ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ? ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜੀ ਅਜੇ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਝੋਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਦਿਓ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।